Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Gopal Krishna Bhagavan ki Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Saraswati Namah. Om Shri Gurubhyo Namah. Om Shri Radha Ramanaya Namah. Om Shri Gopi Janamanasa Vallabhaya Namah. Shuyatan Deva Devesha Narayana Jagatpati Tadiyavana Udhanena Katayishe Chuva Kata Om Janmadhyasya Yatonvayaditartas Charte Svavidya Swaraj Tene Brahmarudaya Adi Kavaye Muyanti Suraya Tejo Varimudam Yatha Vinimayo Yatra Sisargo Mrcham Dhamna Sveda Sada Nirasta Kvakam Satyam Param Dhima Satyasmati Purananam Madhyam Karunadayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutravashaputo Vande Bhagavanto Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Veda Vivagini Yomavad Vyapta Dehaya Dakshana Murtaye Namah Narayana Namaskritya Naranjayam Narottamam Devyam Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Mukam Karoti Vacharam Pangum Langete Yat Kripa Tamam Vande Paramananda Vasudeva Sutam Dev Kausachanudam Devaki Paramananda Krishnam Vande Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatma Pranatakalesha Nashaya Govindaya Namo Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Pradyumna Damodara Vishwanatha Mukunda Vishnu Bhagavan Namaste. Pradyumna Damodara Vishwanatha Namaste. Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Pradyumna Damodara Vishwanatha Mukunda Vishnu Bhagavan Namaste. Pradyumna Damodara Vishwanatha. Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Gopal Krishna Giriraj Dharan Ki Jai Bala Krishna Lal Ki Jai 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 Shri Ram Om Shri Ganeshaya Om Shri Saraswati Namah Om
ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री राधा रमणाय नमः. ओम श्री गोपी जनमानस वल्लभाय नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव. ओम नमः श्रीमद् भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे ब्रह्मचरितं नाम नवमोऽध्याय प्रारभ्यते. भगवान श्रीकृष्ण चरणाच्या ठिकाणी वंदन करून महामुनी व्यासांना साष्टांग नमस्कार करून परमहंस शुकाचार्याच्या चरणी वंदन कर. ऋषी मुनी सिद्ध साधक संपन्न थोर महात्मे यांना साष्टांग नमस्कार करून आपापले माता पिता गुरुदेवता इष्टदेवता ग्रामदेवता वास्तुदेवता आदरणीय पूजनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय अशा थोर लोकांच्या चरणी आपण वंदन करूत. आजच्या कथेचा थोडा आनंद पाहूत. काल आपण साधारणतः शिवशंभूचं चरित्र पाहिलं. शिवशंभू म्हणजे शांत देवता. शांत जगात त्याला तमगुणी देवता म्हणतो ते सोडून द्या, पण त्याचं हेच आहे शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्रम त्रिनेत्रम. शांत भगवान, उदार भगवान असे शिवशंभू. दक्षाला त्याचा अधिकार कळला नसल्यामुळे दक्षाने थोडा उपमर्द केला. त्याची शिक्षाही मिळाली. आपण काल त्याचा अनुवाद केला. स्वयंभू मनूचा मुलगा उत्तानपाद नावाचा होता. या उत्तानपादाला 2 पत्न्या होत्या. 2 पत्न्या. एकीचं नाव होतं सुरुची आणि एकीचं नाव होतं सुनीती. आमच्या डोंगर शास्त्रीने सांगावं, रुची माणसाला आवडते पण नीती आवडत. असं करू नकोस म्हणलं दुःख. नीती माणसाला आवडत नाही. रुची म्हटलं असते रुची. तसंच राजाला योगायोगानं सुरुचीवर विशेष प्रेम होतं, पण ती मूर्तिमंत नीती होती. महाराज, आपल्या पतीलाही त्रास होऊ नये, आपल्या पतीवर प्रेम करणाऱ्या सौतीलाही त्रास होऊ नये म्हणून तिने स्वतः तऱ्हेनं एक घर केलं आणि त्या घरामध्ये आपल्या मुलासकट राहू लागली. मुलासकट. दुःख नाही, दुःख नाही. माणसानं परिस्थितीचं दुःख मानू नये. व्यवस्था आहे देवाची इथे. नाही म्हणजे त्याला राज्यावर बसला, अरे पण त्याचा योग आहे ते. त्याचा योग आहे. त्याचा हेवा करून का तुला काही मिळणार आहे का? जगात दुखऱ्याचा हेवा करून किंवा एखादा द्वेष करून आपल्या पदरात काही पडणार आहे का? नाही. मग उगाच वच का करावं? नीतीच होती खरं म्हणलं तर. आणि त्याच्या मुलाचं नाव होतं ध्रुव. ध्रुव. सुरुचीदाई एक मुलगा होता, त्याचं नाव होतं उत्तम. उत्तम. दोघही महाराज राजाचीच मुलं, पण एक अशा ठिकाणी राहत होता, एक राज्यावर राजाचा दाड.
मांडीवर बसणं, कौतुक करणं, काय पहिल्यापासूनच चालत आलंय. प्रत्येक जण सांगते माझा मुलगा फार हुशार आहे. अरे जगात पाहिजे सगळे पोरं, काय हुशार आहे? हुशार त्याला म्हणावं ज्यानं देवाला शरणागती गेला. बाकी इंजिनियर झाले, डॉक्टर झाले, अजून काही त्या डिग्र्या हासिल केल्या, पोटभर काय केलं ते? जीवनात माणसानं पोट भरण्याकरता कुत्र्याला काही करावं लागत नाही, रेशन कार्ड काढावं लागत नाही. याने इंजिनियर होऊन पोट भरते म्हणजे काय फार मोठा आहे काय? उगा लोकांची कल्पना असते, लोकांची कल्पना असते की तो कसा आहे. दुसऱ्याकडे बघूच नाही, आपल्या जीवनाकडे बघावं आणि देवाकडे जावं. देवाकडे जावं. आता सुरुची राजाचीच त्या ठिकाणी अनन्य असल्यामुळे तिच्या उत्तमाचे लाड वगैरे व्हायचे. पण प्रसंग असा असतो, एके दिवशी ध्रुवानंच विचारलं आपल्या आईला, आई आई मला बाबा नाहीत का ग? मला बाबा नाहीत. आईनं सांगितले, वेड्या, कधी हत्तीवरून, कधी रथातून, कधी पालखीतून जातात ना ते तुझे बाबा आहे. काय ऐश्वर्य आहे त्यांचं, मग आपण का त्यांच्या जवळ राहत नाही? सुनीतीचं उत्तर ऐका बर का, प्रभूची तशी इच्छा नाही. कधी कोणाला दोष देत जाऊ. माणसं उगाच दुसऱ्याला दोष देतात. तू देशील तोंडानं दोष, पण ईश्वर लिहून ठेवेल यानं माझ्या व्यवस्थितीला नाराज आहे. मी करतोय ना ते, मग त्याला तू कोण सांगणार? जगात कायद्याला सांगू शकत नाही, देवाला सांगता काय? म्हणून तिनं सांगितलं, ईश्वराचं मनोगत, ईश्वराचं मनोगत. आई मी जाऊ का बाबाजवळ? जा म्हणले, त्याचा बाबाच आहे तुझा. 5 वर्षाचं बाळ निघालं हळूहळू. दुतर्फा सैन्य होतं, कोण अडवणार त्याला? राजसेवकाने जाऊन सांगितलं की तुमचा मुलगा येतोय. राजाचं मन भरून, कोणाला मुलगा आवडत नाही महाराज? मुलगा सगळ्यांनाच आवडतो. मुलगा येतोय म्हणल्याबरोबर राजानं आल्याबरोबर ध्रुवाला उचलून घेतलं, चुंबन घेतलं, मांडीवर बसवलं आणि त्याच्या भाषेमध्ये बरा आहेस ना वगैरे वगैरे काय प्रश्न असतात ते विचारायला सुरुवात केली. पण बाईजवळ ईर्ष्या नावाची एक वस्तू असते. बाईजवळ 8 दोष सांगितले. बाईला जरी देवानं मातृत्व दिलं तरी स्वभावानं कटुत्व असते काही काही वेळेला. वास्तविक बाप पोराचं लाड करतोय, तुला दुःख व्हायची काय गरज आहे? त्या रागानं आधी सुरूची ध्रुवाचं बकट धरलं असं. 5 वर्षाचं बाळ खाली हप्तादान सांगितलं, ह्या मांडीवर बसायचा अधिकार माझ्या मुलाचा आहे आणि तुझी आई माझी दासी आहे. दासीच्या पोराला मांडीवर बसायचा अधिकार नाही.
ध्रुव बाळ पाहू लागलं. कोणाकडे बघावं? आता राजाच्याच मुखाकडे, राजाच्याच मुखाकडे. पण राजा त्याच्या अधीन गेलेला. काही माणसं काही अधीन जर गेलेले असले ना तर खोटंही करायला तयार होतात. आम्ही विनोदानं, आम्ही आता कीर्तनकार आहोत म्हणून विनोदानं सांगित असतो. हे जे एसटी मध्ये कंडक्टर ड्रायव्हर असतात की नाही, ड्रायव्हर पुष्कळ गाडी चालवायला तयार आहे, पण मागे कंडक्टर असते. टन म्हणलं की गाडी थांबवते. तसं घरातल्या सगळ्या गाड्या थांबवण्याची ताकद या टन मध्ये आहे. मग ते आपलं खरं करण्याकरता रडून, आपलं खरं करण्याकरता काहीतरी करून, हा स्वभाव आहे त्यांचा. स्वभाव देवानं मातृत्व दिलंय ते तर किती पवित्र आहे. पण तुळशीदास महाराजांनी दोह्यामध्ये 8 दोष सांगितले. त्यांच्यामध्ये त्याचा विचार नाही सांगत मी तुम्हाला, फक्त राजावर. ध्रुवाला वाईट वाटलं. बापही जवळ करीत नाही, आईनं तर टाकले. श्वास पावला झाला रडून, आणि ध्रुव बाळ निघाला. ध्रुव बाळ निघालं. जात 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 आपल्या आईच्या जवळ. आईनं उचलून घेतलं. काय झालं बाळाला माझ्या? का बाळ माझं रडते? माझ्या बाळाला कळण काय? आई मला कशाचं दुःख झालं नाही, फक्त तुला तिनं दासी म्हणली याच दुःख आहे. काय तोंडाचं वारं बळा. तरी ते म्हणले अरे मी दासीच आहे. माझ्या मालकाला तिनं आवडते म्हणजे तिची दासी व्हायला काय हरकत आहे काय? कारण मला मालकाला खुश ठेवणं हेच माझं व्रत आहे. ते पतिव्रता या शब्दाचा अर्थ आपल्याच मनानं वागणं. हे बाईचं काय? बाईच आहे, तिला तिच्या हिताची कल्पना नाही. काय होईल ते होईल, नरकात जाईन मी, माझा हट्ट ठेवणार नाही. बाया त्याला काय इलाज आहे. पण नवऱ्याला जरा दुःख देऊ नये कोण्याही परिस्थितीवर. हा शास्त्राचा नियम आहे. जरा दुःख देऊ. रडत रडत ध्रुवानं विचारलं, आई असं का? म्हणजे का हा प्रश्न मला नाही सांगता येणार, पण एक सांगतो की ज्याच्यावर ईश्वराची कृपा असते ना, आणि तोच फक्त यशस्वी होतो. असं काही काढू नका, काही नका, एकसारखं त्याला बदलू नका. आपल्यावर ईश्वराच. आई ईश्वर म्हणजे कोण आहे? अरे आपण देव म्हणतो ना, तो कुठं राहतो? तो कसा मिळतो? कसा मिळतो बाळा? त्याच्याकरता तप करावं लागतं. घरात बसून हे काही काही आता म्हातारे जुने झालेले नातू मांडीवर घेतात आणि हातात जपमाळ घेतात. घेतल्या तेवढ्या करतो, पण नाही पण
नातू मांडीवर आहे, मोह तयार आहे, मोह तयार आहे. कसं भजन करशील? आई सांगते त्याला की बाळ, त्याच्याकरता वनात जावं लागतं आणि देवाची प्रार्थना करावी लागते, तप करावं लागतं. आई, मला आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, मी तप कर. म्हणजे मी मालकीन नाही, मालकीन ती नाही, तिची आज्ञा घेऊन ये, तिची आज्ञा घेऊन ये. नीती अशी असते. आणि तुमचे हट्ट जे असतं ते काय, तिला काय विचारायचंय? काम पडलं तर अपशब्दही बोलतात. तिची आज्ञा घेऊन ये, तिनं मालकीन आहे. वडिलांची आज्ञा घेऊन ये, त्याने मालक आहे. ध्रुव बाळ परत गेले आणि सुरुचीला साष्टांग नमस्कार घातला. बाईच होती तिनं सुद्धा. जरी दुष्टपणा असला तरी नमस्कार केल्यावर राहत नाही दुष्टपणा. म्हणजे बाळ, कस काय आलास? आई, मी तपश्चर्येला जातोय, मला आशीर्वाद दे. त्यावेळेला त्यानं सांगितलं, बाळ जा, माझा भरभरून आशीर्वाद आहे तुला, तुझं काम यशस्वी होईल, जा. दुष्टाला सुद्धा आपलं करावं लागतं पाया पडून. आता उत्तानपादाचं हृदय फुटलं महाराज, हृदय फुटलं, रडू लागला. बाळ, जाऊ नकोस तपश्चर्येला. आणि लहानपणी मी थोडं शिकलो, 3री-4थी शिकले, परंतु त्यावेळेला ही कविता होती आम्हाला. तुम्हालाही असेल. सूर्यवंशी उत्तान पादराया, सुरुची सुनती पैत्यासी दोन जाया. राव रडत रडत म्हणतोय, राजा रडत म्हणतोय, राव म्हणे देईन एक देश, ध्रुव म्हणे देईल जगदीश. राव म्हणे देईन एक प्रांत, ध्रुव म्हणे देईल रमाकांत. राव म्हणे देईन एक गाव, ध्रुव म्हणे देईल रमा नाव. बाबा, आता तुम्ही द्यायचं नाही, तो जगताचा मालक आहे, परमात्मा, तोच दे. त्याच्याजवळ मागायला तर उत्तानपाद रडू लागले. तुळशी सुद्धा डोळ्याला पाणी आले. पण 5 वर्षाच्या बाळाचा निश्चय आहे महाराज, 5 वर्षाचा. आणि 70 वर्षाचे म्हातारे म्हणतात, आता बाहेर जावं, कुठे खावं, कुठे झोपावं, मरून जावं. धैर्यच नाही, धैर्य नाही. परमार्थाला धीर सिंधू ऐसे जगजेत. परमार्थाला धैर्याची फार गरज आहे मला. देवासाठी निघालं. आमच्या तुकोबारायांनी आमच्या बालक्रीडेमध्ये प्रमाण घातले, वनवास देवा कारणे एकांत, करावी ती तपे व्रते याग. देवा करता निघावं, घरातून निघावं. घरातच बसून जप होत नसते मला.
घरातच बसून साधना होत नसते. साधना होत नसते. एखादं म्हातारं समजा स्वयंपाक घरात मध्ये माळ घेऊन बसले, इतक्यामध्ये मांजर येऊन जर दूध पित आहे, बघ 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 मांजर दूध प्याले, बघ 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 असं व्हायलंय. पण त्याची वृत्ती एकाग्र होतच नाही. घरात वृत्ती एकाग्र होईलच कशी? म्हणून बाहेर जावं लागतं. तिथून ध्रुव बाळ आलं आपल्या आईजवळ. मुलगा कोणत्याही कामाला जाऊ दे, आईनं तेल मीठ याचा उच्चार करू नये. मग आईनं कल्याणाचं सांगावं. ध्रुव निघाला तपश्चर्येला, तर तपश्चर्येला जाताना आईनं काही स्वस्त्यानं केली. स्वस्त्यानं म्हणजे कल्याणाच्या करता केलेली प्रार्थना. पहिली प्रार्थना केली सूर्यनारायणा, हे सूर्यनारायणा, मी तुझी दासी आहे रे. तुझे पाय मी माझ्या केसानं झाडीन. माझ्या बाळाचं वनामध्ये रक्षण कर. हे वरुण देवता तुम्ही रक्षण करा. हे वन देवता तुम्ही रक्षण करा. देवादेव तुम्ही रक्षण करा. पशुपक्षी शापद तुम्ही माझ्या बाळाचं रक्षण करा. माझ्या बाळाचं रक्षण करा अशी प्रार्थना महाराज आई करते. ध्रुव बाळानं आईला नमस्कार घातला, गळ्यात मिठी मार, आईला प्रदक्षिणा घातली. आईचं प्रेम मावना झाले. पण काही कामासाठी आईला कठोर व्हावंच लागते. जसे सध्या होत आहेत पोरं, तुम्ही होत आहे त्याच्यातून. काही मुलं अमेरिकेला आहेत, आईला कठोर व्हावं लागलं नाही काय? आईला भेटते का? उगा मोठेपणाच सांगायचा माझा मुलगा अमेरिकेला, आम्हाला मारला. उद्या तुला ठसका लागला तो ओंजळभर पाणी द्यायला कोण? मोठेपणा सांगायची सवय आहे. माणसाला मोठेपणा सांगायची फार सवय असते. संसारामध्ये माणसं एकमेकाला शक्यतो मोठेपणा सांगतात. कारण मोठेपणा हे त्याचं नाही. आईला प्रदक्षिणा घातली, साष्टांग नमस्कार घातलं आणि बाळ जा. 5 वर्षाचं बाळ निघाले. कुठं जावं? देव कुठे आहे? पण शास्त्र सांगते तुम्ही देवाकडे निघालात. हे जर देवाला कळलं तर देव तुमची सगळी सोय करते. सगळी सोय करते. आता तुम्हाला देवाशिवाय कोण रक्षण नाही. जगतात कोणाचा आधार घ्यायचा नाही, त्यालाच अनन्य म्हणतात. दुसऱ्या कोणाचा आश्रय नाही. आता माणसं मोठेपणा सांगतात. मी सुद्धा पुष्कळ वाऱ्या नांदेडहून पायी पंढरपूरला केल्या.
अरे पण रस्ता केला होता. सरकारनं असे काही रोड केलेत, आता तर फारच सुंदर केलेत. आमच्याच लहानपणी आम्ही आळंदीला जात गेलो. पहिली वारी 51-52-53. मला दिवे घाटाला ज्या वेळेला पालखी यायची, गिट्टी धुतायची, पायाला चप्पल नसायची. आणि चिखल नेमका व्हायचा आणि पालखीवाल्याने अंधार तर करायचं. देवघाटाला अंधार करायचा. कधी कधी 10ला, कधी कधी 11ला सासवडला पालखी जात गेली. सोयी झाल्या आता. सोयी झाल्यामुळे सगळेजण निघाले. आणि तिथे सुद्धा आळंदीला जाऊन सुद्धा वैराग्याचं नाव नाही मला. मी पुष्कळ ठिकाणी पाहिलं, तळू भजी खातात. अरे पागला, मिळेल ते खाय आणि त्याचं भजन कर. भजनाला गेला. आमच्या इथे आमच्या सासरवाडीजवळ करंजाळ गाव आहे. बाबुराव काका म्हणून होते. त्यांच्याबरोबर मी 10-12 वाऱ्या केल्या. काय निष्ठावंत वारकरी होता. देव होता. देव. म्हणून ध्रुवबाळ निघाला. नदीतून कसं जाऊ, डोंगरावून कसं चढावं, रस्ते नाही. पण निश्चयाचे बळ, तुका म्हणे तेच फळ. असे जायला सुरुवात झाली. जात आणि जाता 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 महाराज नेहमी लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर देवाची ओढ असेल ने देवा करताच निघाला, माना करता नव्हे. म्हणजे आळंदीला जाऊन सुद्धा एखाद्या पाहुण्याला भेटून येतात, तिथे जाऊन चहा केवढा खाऊन येतात. तुझं गणगोतच माऊली आहे. आता अजून कुठे जाणार आहेस? पण माऊली गणगोत वाटत नाही माऊलीला जाऊन. म्हणून देवा करताच प्रयत्न करा. देवा कर. तर ते निघाले पर्वत ह्याच्यात. त्यांचं भाग्य, ध्रुवाचं भाग्य, एकाएकी ब्रह्मवीणा हातात घेऊन महाराज नारद मुनी प्रगट झाले. श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्मवीणा हातात नाही, हातात चित्रे आहे. अखंड भजन आहे. हा बाळ, तू इकडे कुठे रे? तू इकडे कुठे आलास?
त्याने म्हणले मी उत्तम पादाचा माळ. हो मला माहिती आहे, पण तू इकडे कसं काय आलास? म्हणजे मला साक्षात प्रभूची इच्छा आहे. आमचे ते प्रमाण आहे. मला परमार्थ नव्हे देखुनाच्या गोड तेथे भावा पोटी अनुता. म्हणून नारदाने परीक्षा पाहिली. म्हणजे बाहेर बोलणे घरी घरी बोलतात एखाद्या वेळेला, पण तेच जवळ करतात. ध्रुवानं साष्टांग नमस्कार घातला नारदाला आणि सांगितलं, महाराज माझ्या निश्चयाला बळकटी द्या, पण माझ्या निश्चयाला खाली आण. निश्चयाला बळकटी द्या. नारदाने ओळखलं हे साधक आहे, चांगला आहे. स्वतः नारदाने सांगितलं, बा तपश्चर्या करण्याकरता वृंदावनामध्ये मधुवन नावाचं आहे, आणि त्या मधुवनामध्ये जाऊन कालिंदीच्या काठी यमुनेच्या काठी तप कर. तुझी इच्छा पूर्ण होईल बा. तुझी इच्छा पूर्ण होईल. नारदाचा आशीर्वाद झाला आणि मंत्र दिला. तुम्ही सगळ्यांनी म्हणा, मी मागून म्हणतो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारदाने ह्या मंत्राचा जप कर, जप कर. आणि मधुवनात जा बरं का. मधुवनामध्ये भगवान बसत असतो. वृंदावन पवित्र आहे, तर वृंदावनामध्ये सुद्धा मधुवन पहिले. त्या मधुवनात जा. नारदाने सांगितलं, ध्रुव बाळ निघालं. इकडून वाघ येतोय, इकडून सिंह येतोय, इथून काही वनदेवता येतं, इथून काही येतं. म्हणजे न जाणून भिवून यानं मागे येतोय काय. पण ध्रुव निघाला तसं निश्चयानं निघाला, आणि निश्चयानं निघालेल्याचं रक्षण देव करतो. वाघ काही करीत नाही, सिंह काही करीत नाही. ध्रुव बाळ त्या मधुवनात जाऊन यमुनेचं स्नान केलं, आणि यमुनेचं स्नान करून जो बाळा येतो. महाराज त्याची तपश्चर्या 5 वर्षाच्या बाळानं केली. काय गंमत आहे. त्रिरात्रांते 3 दिवसानंतर एक फळ खायचं पहिल्या महिन्यात, आणि अखंड भगवंताचं ध्यान करायचं, नाम घ्यायचं. 3 दिवसांत. 1 महिना झाला की फळ सुटलं. दुसऱ्या महिन्यामध्ये
6 दिवसानंतर एकदा एक झाडाचं पान खायचं. दुसऱ्या महिन्यात नंतर 9 दिवसानंतर एकदा पाणी प्यायचं. आणि 4थ्या महिन्यामध्ये श्वासोश्वास 12 दिवसानंतर घ्यायचा. प्राणायाम केलं. 5वा महिना असा झाला आणि ध्रुवानं श्वास रोखला. ब्रह्मांड गरजलं. मला पिंडीचे ब्रह्मांड, पिंडात जे असतं ना ते ब्रह्मांडाच आहे. तुमची ताकद अशी आहे, इतर श्वास बंद केला तर ब्रह्मांड बंद होईल. पण तुम्ही तपश्चर्या केली नाही, मग काय करायचं? माणसं करीत नाही. माणसं स्वतःचा मोठेपणा सांगतात. कोणी काय म्हणाकडे आपल्याला उपास आहे ना, देवानं जेवढं अन्न दिलंय हा उपास करावा. का उपास? अरे उपास का करावा तसा विचार कर. श्वास रोखला गेला. श्वास रोखला गेला. ब्रह्मांडाचे लोक सगळे भगवान महाविष्णूच्या जवळ गेले आणि ब्रह्मांडाचा मला बंद करणारा आहे. भगवान म्हणले माझं बाळ आहे आणि मला जावं लागणार आहे. ध्रुवानं 50 वर्ष 100 वर्ष तपश्चर्या केली नाही. साक्षात शंख चक्र गदा पद्म भगवान उभे नाही. ध्रुवामध्ये तुम्ही म्हणतात मग 5 महिन्यातच देवाची प्राप्ती होते का? तर आपल्या इथं ज्ञानेश्वरीमध्ये हे लिहिलंय. तेने बहुताज कधी विक्षेपाची पाणीवळे झाडली, म्हणून उपजत खेळ बरादी लग्न घटक. आणि पंडित दीनदयाल पांडे यांचं भागवत ऐकायला ऋषिकेशला गेलो होतो. त्यांनी एक प्रसंग सांगितला की बाकीचे ऋषी म्हणले देवाजवळ सुद्धा प्रपंच आहे हो. आम्ही 12 वर्ष बसलो आणि आम्हाला दर्शन नाही. आणि काय पोरगा आला 5-6 महिन्यामध्ये मध्ये देव भेटला. देव भेटला 5-6 महिन्यामध्ये भेटला. अधिकार असो नसो माणसं कोणावरही टिप्पणी दिल्याशिवाय राहत. आणि ते टिप्पणी दिलेले पाहिल्याबरोबर देवाला वाटलं एवढी तपश्चर्या करून हे ऋषी लोक वाया जाऊ नयेत, म्हणून त्याने एक लीला केली. लीला ऋषी लोक जात होते. जाता जाता एक नदी लागली. नदीमध्ये एक नावाडी होता. नावाडी. त्या नावेमध्ये ऋषी लोक बसले आणि जाऊ लागले. तर पलीकडे नुसता हाडाचाच पर्वत दिसू लागले. 2 हाडाचे. तेव्हा त्या ऋषीने विचारलं आम्ही आतापर्यंत पाहिलं नाही हो. आम्ही पाहिले डोंगर पाहिले, झाड, दगड, माती,
पण हाडाचा पर्वत नाही. तर त्या नावाड्यानं सांगितलं एवढी ध्रुवाचे पूर्वी जन्म झाले. आणि लोकांची इच्छा कशी, काल हरिपाठ म्हणला की आज लगेच देव पुढे यावं. लोकांची इच्छा असते. इतके हाडाचे पर्वत झाले. भगवान पुढे आले. पुढे आल्याबरोबर त्या बाळानं साष्टांग नमस्कार घातला आणि डिंगूळ झालं. बा डिंगूळ झालं म्हणजे काय बोलावं ते कळणार झालं. भगवंताला दया आली. म्हणजे याला काहीतरी बोलायचंय, वर्णन करायचंय, पण ज्ञान नाही. म्हणून भगवंताने आपला शंख काढला आणि शंख काढून त्याच्या कपाळाला लावला. ज्ञानेश्वरीचे सगळं लिहिलं मला. ना तरी मधुवने ध्रुवासी केले, जे कपोल शंखे शिवते दे, ते वेदाचे मती ठेले, ऐसे लागला बोलो. घर घर भरा जो भुगला, यंता प्रविश माम माम संसार संजीव तस्य करो दरबार. हे भगवान, हे शरीर तुमच्याकडून चालते, तुमचा महिमा आगाध आहे. ध्रुवाला खूप खूप स्तुती केली. भगवंताने सांगितलं, बाळ काय पाहिजे तुला, काय खायचं. ध्रुव बाळा नसायला काय पाहिजे म्हणून, देवा तुझ्या पदापाशी जावं, तसं काही नाही, काही लागत नाही मला. भगवान म्हणले हे आढळपद तर तुला देतोच मी, पण आधी या भूमंडळाचं 36,000 वर्ष राज्य करायचं आहे. आणि 36,000 वर्ष राज्य झालं म्हणजे मग मी तुला असं काही पद देईन की जेणेकरून समज. अशी देवाची कृपा असते. देवाची कृपा केवढी अनन्य आहे. भगवान म्हणले, बाळ मी जाऊ ना आता, तू जाशील ना घरी. हो देवा जा. आता तुम्ही ध्रुवापासून निघा. ऐकायला बसलेले आम्ही. आणि थोडं उत्तानपादच्या जवळ आला. उत्तानपाद रडू लागला. नारदाने सांगितलं, तुझं बाळ यावं वाटते काय? बाळ यावं वाटते ना, नुसत्या दुधावर राहून भगवंताचं चिंतन कर. असे आपल्याला तप करावं लागतात बापू. 7 दिवसाचे तप करून बघा, 15 दिवसाचे करून बघा, नुसत्या दुधावर राहा. हे कोणी काढलं की काय नाही की साबुदाणा आणला, नुसतं साबुदाण्यामध्ये मात्र फोडणी द्यावं म्हणून आले, त्याच्यात मिरच्या टाकावं म्हणून आलं, त्याच्यामध्ये आता काय काय आलं, काय काय खातील काय नाही. काय काय नाही. फराळ करण्याकरता
आणि तुकोबारायांनी मान्य केलं नाही बरं का त्या. तुकोबाराय रागावून बोलतात तुम्हाला. काय तुझा जीव जातो एका दिशे, फराळाच्या विषयी धनी घेस. तुझा जीव जातो काय रे, निदान एकादशी चांगली कर. पण माणसं स्वतःच गाज येतात. आम्ही लहान होतो ना, आम्ही लहान होतो त्यावेळेला आमच्या बाजूला, म्हणजे मी पुण्याहून वगैरे निघालो तिकडे या नांदेड बाजूला गेलो होते. आमच्या लहानपणी दुसरं नव्हतं. मुठभर शेंगा आणि गुळ. एखादा भाग्यवान असला तर पेन खजू. ताक पियाची परवानगी होती, पण ताकात मीठ घालायचं नाही. ताक पियाची परवानगी होती. त्याच्यानंतर मी स्वतः हे सांगावं लागते, जवळजवळ 40-45 वर्ष फक्त दूध, कधीतरी रस घेतला असं, ताक घेतला असं. मी बिन पाण्याच्या एकादशी काही केल्या आणि बिन पाण्याचं एकादशी करून सुद्धा आळंदीच्या वाटेनं सासवडचा गड भजन करीत चाललाय. पण पुढे त्या देवालाच काय कमाल आलं की काय नाही, की पुढे एका ठिकाणी बेशुद्ध पडलो. बेशुद्ध पडल्यापासून थोडं काहीतरी घ्यावं लागलं असं. पण बरेच वर्ष केले बरं का ते एकादशी. शास्त्र सांगते भजन करावं, भोजनाचा विचार करू नये एकादशीला. पण लोकांना कल्पना नसते. लोक खाण्याचाच विचार करतात, दुसरा काय नाही. ध्रुव बाळाचा केलेला आहे. त्या नारद मुनी सांगतात ते दुधावर राहा, भगवंताचं चिंतन कर, तुझा मुलगा येईल. आणि उत्तानपादानं आपला मुक्काम हलवला बापू. आणि उत्तानपादानं सुरुचीला सोडून दिले आणि सुनीतीजवळ येऊन राहू लागले. सुरुची एकटी पडली. एके दिवशी हिच्या दरवाजात आली, पण ती नेतीच होती. म्हणले ये की, तुझंच घर आहे, तुझेच मुलं आहे, तुझंच सगळं आहे. वानो तर निंदो तर सुकीर्तिवंत असो नसो वा कमलात राहत, हो मृत्यू अथवा घडो दिनांती, सन्मार्ग सोडून भदेन जात. काही प्रयत्न झाला तरी सन्मार्ग सोडू नये महाराज. आणि सन्मार्ग सोडतात आणि मागून देवाची इच्छा करतात. काम पडलं तर देवावरच घालतात. त्या देवाच्या मनात नव्हतं हो, देवाच्या मनात नव्हतं का तू कमी पडलास.
सुरुची सुनीती एका मनानं राहावं लागले. सुरुची म्हणली तुझ्या मुलाला जावं लागेल म्हणा, आणि तुझा मुलगा माझा नाही का? आपण दोघे एकच आहोत. दोघे मनानं राहू लागल्या, मनानं राहू लागल्या, राजा राहू लागला. इतक्यात बातमी आली की ध्रुव बाळ आलाय. तिघेही धावले मला, तिघेही धाव रथात बसून धावले. ध्रुवाचं स्वागत केलं. ध्रुवानं बापाला नमस्कार, बापाला नमस्कार घातला. आजकालचं इंग्लिश शिकले पोरगा असतं तर त्या बायकोच्या नादी लागून मला काढून दिलास. नमस्कार घातला वडिलांना, आणि दुसरा नमस्कार सुरुचीला घातला. तिनं जवळ घेतलं, खायला बाळ जवळ. तुला दुःख झालं, आई नाही. आमच्या नाथ महाराजांनी भावार्थरामात काही वया घातल्या. निंदकती सख्खी जननी, जे आपली निंदा करतात ना ते सख्खी माय होय. आणि आपल्याला जन्म दिलेली सावत्र माय. तेव्हा जर ते कसं उलट सुलट, त्याच्यामुळे काय करते आई, काय करते मुलाला तेल लावते, पावडर लावते, गरम गरम पाण्यानं स्नान घालते. पण या शरीराला निंदक काय करते, आतलं स्वच्छ करते, कुठं कमी जास्त असलं तर. निंदकाची तोंडी साबणाची वडी, देहाची पासोडी शुद्ध केली. नाथ महाराज सांगतात निंदकती सख्खी जननी, सख्खी माय आहे ते. का? आपला दोष दाखवते, दोष जर कळला काढून टाकावा, झालं, त्याला का भांडावं. आपला दोष जर कळला ना तर काढून टाकावा. वाईट आहे ते वाईटच आहे, त्याचा का स्वीकार करावा. म्हणून सुरुचीला नमस्कार घातला. नंतर आई तर सागरच आहे महाराज. आईच्या गळ्याला मिठी मारली, गळ्याला मिठी मारली. आईनं संत झाली. का बाबा? त्यामुळे सुरुची सुनीती राजा हे केलं, ध्रुवाला राज्यावर बसवलं. ध्रुवाला राज्यावर बसवलं. त्याचा जो धाकटा भाऊ होता त्याला यवराज्य केलं आणि उत्तानपात तपश्चर्येला निघाले. पूर्वीच्या काळी राजे लोक नातवा खेळत घरीत बसत नव्हते. भागवतात तर मुळीच नाही. मुलगा जर यशस्वी आहे असं जर दिसलं तर वेळ काढून मनात जावं, तपश्चर्या करावी, निदान घरात तरी वन करावं. अशी एक खोली करावी की 7-7 दिवस तिथे तपश्चर्या करावी. देव पाहिजे ना तुम्हाला, हे करावंच लागतं. माणसं करीतच नाहीत. काय करा, आजकाल तर ते वाया जायचेच आले. एक टीव्ही आलाय आणि दुसरा मोबाईल आलाय. मोबाईल आणि टीव्ही
हे दोन्ही माध्यम असे आहेत की आयुष्य बर्बाद करण्याकरता काय पाहिजे तर ते आहे. परमार्थी माणसानं आधीच तिकडं जाऊ नये. जाऊ नये म्हणून उत्तानपाद राजा ते तपश्चर्येला गेले आणि ध्रुव बाळ सुंदर तऱ्हेनं आणि राज्य करू लागले. 36 वर्ष राज्य केले त्याने. 36,000 वर्ष राज्य केले. नीतीनं केलंय, धर्मानं केलंय. त्यावेळेला असं निवडणुकीचं राज्य नव्हतं. म्हणा झाले राम राज्य. काय हरे राम राज्य काय होणे आभासी. 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 हरे हरे चिते गाई ओढला मैत्री. हरे हरे चिते गाई ओढला मैत्री. राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ गोविंदा. 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 ललिता काठिता जीविता रे बाई रे. 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 राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ गोविंदा. 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 सपने ते हे दुःख कोणी न देखे डोळा. सपनी ते दुःख कोणी न देखे डोळा. रामाच्या चिंतने भय सुटले कलिकाला. रामाच्या चिंतनी भय सुटले कलिकाला. राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ गोविंदे. राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ गोविंदे. का म्हणे रामे सुख दिगले आपुले. म्हणे रामे सुख दिले आपुले. तया गर्भवासी जन्म येणे गुंतले. गर्भवासी येणे गुंतले. राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ गोविंदे. राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ गोविंदे. राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ गोविंदे. सुंदर राज्य केलं महाराज ध्रुवानं. 36,000 वर्ष राज्य केलं. पण देव महाराज शिक्षेशिवाय सोडित नाही बरं का. तुम्ही कवाही करा, अपराध जर केलेला असेल तर देवाची शिक्षा आहे. हा जो यवराज्य उत्तम आहे. एके दिवशी महादेवाच्या पलीकडे कुबेराचं वन आहे, यक्षवन म्हणतात त्याला. आणि त्या यक्षवनात गेल्यामुळे उत्तम सण त्यांचं युद्ध झालं. उत्तम मारला गेला. उत्तमाची आई सुरुची हिची शिक्षा आहे का? आपल्या मुलाला शोधायला गेले आणि डोंगरावर वणवा लागते त्याच्यात जळून मरून गेले. गोपाल कृष्ण.
आणि ही बातमी ध्रुवाला कळली. पण ध्रुवानं रथात बसून यक्ष लोकाला गेला. शंख वाजवला आणि शंख वाजवून ते जरा आले. ते यक्ष लोक, यक्ष पिशाच वगैरे जे त्यांच्याजवळ जरा इतर विद्या असतात. ध्रुवावर घाणेचा पाऊस, हाडाचा पाऊस झालं. काही घाण, काही देवता अशा येऊन आल्या. ध्रुव असा बसला. इतक्यात सप्तऋषी आले. सप्तऋषीने सांगितले, भिवू नको ध्रुवा, नारायण वर्माचं चिंतन कर. आणि नारायण वर्माचं चिंतन झाल्याबरोबर ते जे असुराची माया होती ते नाहीशी झाली. आणि ध्रुव बाण सोडू लागला. काही यक्ष मारले गेले. पण ध्रुवाचे आजोबा स्वयंभू म्हणू आपण त्याचं चरित्र पाहिलं, तिथे आले. बाळ ध्रुवा, एवढी तपश्चर्या करून तुझ्या भावाला किती जणांना मारलं रे? आणि ते इतक्यासाठी इतक्या यक्षाचं तू हे करणार आहेस? अरे तो महादेवाचा मित्र आहे कुबेर. त्याचा कोप होण्याच्या आधी त्याला शरण जा. त्याचा कोप होण्याच्या आधी शरण जा. ध्रुवाला काय आजोबानं सांगितल्याप्रमाणे गेले. हात जोडून कुबेरापर्यंत गेले. कुबेर हसले. कुबेर म्हणले, अरे आम्हाला शाप होता, तुझा दोष नाही, तुझा दोष नाही, आम्हाला शाप होता. शाप गेला. बाळा तुझं कल्याण होईल, जा. कुबेराचा आशीर्वाद मिळाला. ध्रुव राज्यावर आले आणि 36,000 वर्ष झाल्या. भ्रमे नावाच्या अप्सरेपासून उत्कल नावाचा मुलगा झाला. दुसरा एक मुलगा झाला. असे द्या. आणि शेवटी ध्रुवाचं शेवट व्हायची वेळ आली. शेवट व्हायची वेळ आल्यानंतर ध्रुवानं परत तपश्चर्या केली असं चरित्र आहे. एकदाच केले मी, एकदाच करून होत नसते. अनंत जन्माचे आपण किती जन्म घेत जातो आणि काय काय करीत जातो की काय नाही. पण ध्रुवानं परत तपश्चर्या केली आणि मग 36,000 वर्षानंतर त्या ठिकाणी ध्रुवाकरता भगवंताने असे एक विमान पाठवलं. लोक म्हणताना म्हणतात ना, होय होय तुला विमानच येणार आहे. विमान पाठवलं आणि विमान पाठवून ध्रुव बाळ स्नान करून त्या विमानात चढणार. इतक्यामध्ये जगाला त्रास देणारा असा काळ, त्या काळपुरुषाला म्हणजे मला काही काम आहे की नाही, मला काही काम आहे की नाही. ध्रुव म्हणला आहे की आहे. तुला काम नाही कसं आहे? म्हणजे काय काम आहे आम्हाला? तुला एवढंच काम आहे, मान खाली कर, तुझ्या मस्तकावर पाय देऊ दे पायरी सारखा आणि मग विमानात चढू. विमानात चढू दे. मग त्या काळानं मान खाली घातली. त्याच्यावर ध्रुवानं आपला पाय दिला. म्हणून वारकरी लोक म्हणतात, जगा काळ खाय आणि माथा दिला पाय. पण हे जे वारकरी म्हणतात ना, त्यांच्याला आता सतरंजीलाच लागतात, काळाला लागत नाही. पण तेवढं तप का पाहिजे ना.
काळाचे भांडणे इतकं टप नसते, काही नसते, काहीच नसते, फक्त शब्द पाठ असतात. कासगा दोने बळकट झाड उखळ काळ. अरे दूधू नको, जीवन बनव. जीवन बनवलं तर बनत असते. म्हणून ध्रुवानं मानवर पाय दिला, विमानात चढले. आमच्या भागवतात दिले, मृत्युम मुद्भिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम वयम. आमचा एक अभंग आहे याच्या करता द्यायचा. आम्ही हरीचे विद्यावंत झालो रे, 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 आम्ही हरीचे विद्यावंत झालो रे. कलिकाळाच्या माथा पाय देऊनी, कलिकाळाच्या माथा पाय देऊनी, वैकुंठ भुवनसी गेलो रे, वैकुंठ भुवनसी गेलो रे, आम्ही हरीचे विद्यावंत झालो रे, आम्ही हरीचे विद्यावंत झालो रे, आम्ही हरीचे विद्यावंत झालो रे. आमच्या डोंगरे शास्त्रीने सांगितलं, या ध्रुवाचं चरित्र नारदानं इंद्राला सांगितलं. इंद्राला सांगितलं, पण इंद्राला सांगितलं असताना नारदाने चुकून आपलं नाव येऊ देणं नाही. नुसतं त्याला मंत्र दिला होता, नुसतं केलं होतं. एखादा महाराज जर चांगला झाला की नाही, हे म्हणतात नुसतं त्याला ज्ञान दिलंय. नारदाने चुकून आपलं येऊन देत नाही, ध्रुवाचंच वर्णन केलं, ही तपश्चर्या केली. असा ध्रुव. ध्रुवानंतर साधारणतः पुढे 15-16 पुरुष सोडायचे आणि पुढे अंग नावाचा राजा झाला आणि त्याच्या पत्नीचं नाव सुनीता होतं. सुनीता ती राक्षस कुळातली होती. ऋषी लोकांनी मोठा यज्ञ केला आणि तिच्या पोटी एक मुलगा झाला, महान दुष्ट मुलगा झाला, त्याचं नाव वेन. वेन नावाचा मुलगा झाला आणि ते वेन इतकं काही म्हणजे वाजवू लागला, आधारने वागू लागला. आणि परत राजा असल्यामुळे कोणी काही म्हणत नाही, राजा असल्यामुळे म्हणत नाही कोणी, आणि म्हणत नसल्यामुळे महाराज राजा ते सप्त ऋषी वगैरे आले, त्यांनी त्याला समजून सांगितले, राजानं धर्माचं रक्षण करावं, राजानं नीतीचं रक्षण करावं, राजानं वाडवडिलांच्या शब्दाला अपवाद वागू नये असं सांगितलं. वेनानं काय सांगितलं,
म्हणजे तुम्हाला हक्क आहे, मी राजा आहे, फक्त मी सांगेन ते ऐकायचं. मी सांगेन ते ऐकायचं. असं ऐकल्यामुळे ऋषींनी आपल्या स्वसामर्थ्यानं नुसता ओंकार करून त्याला मारून टाक. वेनाला मारलं आणि वेनाला मारल्यानंतर पूर्वीच्या काळी निवडणुकीचं राज्य नव्हतं, परंपरागत राज्य होतं. परंपरागत राज्य होत. तो जो वेन आहे त्याचे शरीर असं पडलेलं आहे. आता राजा कुठे आहे? हा राजा राहता कामा नये. म्हणून ऋषी लोकांनी आपल्या कमरेच्या खाली जेवढं शरीर आहे त्या शरीराला अधमांग म्हणतात. कमरेच्या खाली आपलं जे शरीर आहे त्याला अधमांग म्हणतात. आणि अधमांग म्हणतात त्या अधमांगाचं मंथन केलं आणि एक काळा कभिन्न असा पुरुष तिथे आला. ऋषीने विचारलं, तुझं नाव काय? म्हणे निश्चित. निश्चित, निषाद. निषाद हे वन्य लोक, त्यांचे खूप जाती आहेत. आता भालदार वेगळे, गारदी वेगळे, पारधी वेगळे, जरा ते काय 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 बाबा खूप खूप जाती आहेत बरं का त्याच्यातल्या. पण सगळ्या जाती म्हणजे ज्ञान नसलेल्या, म्हणून त्याला निषेध म्हणतात. एकादशी नाही, प्रदोष नाही, एखादं चांगलं व्रत नाही, फक्त केव्हाही मांस खायचं, केव्हाही जेवायचं, शिकारी करायच्या. शिकारी करायच्या म्हणून निषेध. मग त्याला वनात पाठवून दिलं. आणि कमरेच्या वरती जे अंग आहे त्या अंगाला उत्तमांग म्हणतात. ऋषी लोकांनी त्याचं मंथन केलं आणि त्याच्यातून भगवत अवतार परशु आणि महालक्ष्मी आरची रूपानं तिथे प्रगट झाले. ज्यावेळेला अधर्म जास्त असतो त्यावेळेला पाऊस पिकत नाही, काहीतरी घोटाळे होतात, आपल्याला बघायला मिळते. अवकाळ सगळं अवकाळ, सगळं अधर्मी सगळं. त्यामुळे पृथ्वी राजा राज्यावर आला, आरचे आले, जग त्याची स्तुती करू लागले. पृथ्वीराजानं सगळ्यांना विचारलं, माझी स्तुती करायला तुम्ही, मी असं काय केलं म्हणून स्तुती करता तुम्ही? मी काहीच केलं नाही, मी नुसतं आलोय आता. मग पाहिलं या पृथ्वीकडे, आणि पाहिलं पृथ्वीकडे म्हणजे या पृथ्वीनं सगळी बीज लपवले. हिचा संहार करतो म्हणजे आता हातात धनुष्यबाण घेऊन पृथ्वी तिच्या मागे लागला. त्यानं गायीचं रूप धरलं तरी सुद्धा म्हणजे तू गायीचं घेतलीस तरी मी मारेल. जगाला एवढा ताप नाही कशाचा.
तेव्हा तिने हात जोडून आली म्हणली, गाईला मारून दूध मिळत नाही, गाईचं दोहन करावं लागतं. मग ऋषीनं सांगितल्याप्रमाणे त्रिभुवनाने, सगळ्या त्रिभुवनामध्ये गाईचं दोहन केलं. पहिले इंद्रानं दोहन करून अमृत काढलं, ऋषी लोकांनी कामधेनू काढले, इतर लोकांना ज्याला जे पाहिजे ते दूध काढून घेतलं आणि पृथ्वी धनधान्यानं भरली. तुम्ही म्हणता ना, सुजलाम सुफलाम मलयज सीतराम सस्यश्यामलाम, अशी पृथ्वी धनधान्यानं समृद्धी झाली. सगळं जग आनंदानं झालं आणि पृथ्वीराजा राज्यावर. असा पृथ्वीराजा राज्य करीत असताना पुढे त्यांनी काही अश्वमेध यज्ञ केले आणि अश्वमेध यज्ञ केले की इंद्राला संकट वाटते, माझी जागा घेईल म्हणून त्याने ते घोडा पळवला. त्या बृहस्पतीने सांगितलं, तुम्हाला कशाला यज्ञ पाहिजे, तुम्ही थोर पुरुष आहात. मग त्यांनी यज्ञ समाप्त केला. इंद्र येऊन शरण आला आणि पृथून त्या दिवशी हरियक्ष आणि विचेताक्ष अशा मुलाला राज्य देऊन आपण स्वतः तऱ्हेनं महाराज परमहंस दीक्षा घेतली. इथून परमहंस दीक्षाची आहे बरं का, परमहंस दीक्षा. जगात भेटत नाही महाराज, संन्यासी भेटतात भगवे पांघरले, पण ते बँकेत पैसे ठेवलेले असतात. वेश तर संन्यासाचा म्हणून रसायला परमहंस. हे परमहंसाची एक रचना आहे. शय्या भूमितलम दिशोपि वसलम ज्ञानामृते भोजनम धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी कांताश्चिरंगेहिनी. त्याच्यातून आमच्या लहानपणी ते कैकाडी महाराजाचं होतं बघा मागे. भूमीवरी निजावे आकाश पांघरावे, महाराज म्हणतात सबके लिए खुदा है मंदिर है अमर. सगळ्या करता आहे, काहीच करू नये माणसानं. भूमीवरी निजावे आकाश पांघरावे. या परमहंस दीक्षेचं हेच आहे महाराज. अंगावर जर काही बसलं तर त्याला मारायचं नाही, त्याच्याकरता शरीर दान करायचं. परमहंस त्याची शेवटची अवस्था आपण दुपारात बघू, कारण आता परमहंसाचे पार याच्यापर्यंत आहे, पण आता सध्या आपण पृथ्वीराजापर्यंत आहे. पृथ्वीराजानं परमहंस दीक्षा घेऊन आपलं जीवन चरित्र भगवंताच्या पदाला नेलं. अर्चना लगेच ते पतिव्रता असल्यामुळे त्याच्या बरोबर गेली. अशी जी कथा आहे ते गोपाल कृष्ण भगवान की जय. पुढे एक चरित्र येते, पुढे एक चरित्र की प्राचीन बर्ही नावाचा राजा, या राजानं नुसते यज्ञच केले महाराज.
एके दिवशी नारद मुनी आले. नारद मुनी या गुरु त्यांचे, आणि त्याने सांगितलं प्राचीन बरीला, अरे काय परमार्थ करायचा की नाही, यज्ञच करीत बसलास आणि यज्ञामध्ये एक एक पशुचा बळी दिलास, तो गेलास की तुला मारायला ते बसलेत ते बघ वरती. म्हणून पृथ्वीराजाला 5 अध्यायाचं पुरंजन आख्यान आहे. पुरंजन या शब्दाचा अर्थ पुरीमध्ये राहणारे लोक. तसा आपण देहरूपी पुरामध्ये राहतो. तुम्हाला शिकवण्याकरता तुम्ही वारकरी असल्यामुळे तुम्हाला एकच अभंग सांगतो कानोबरायाचा. मनुराजा एक देह पोरी. मनोरूपी राजा, हे मनरूपी राजा या देहरूपी पुरात राहतो महाराजांचा. आणि त्याला 2 बायका आहेत. कोणत्या बायका? एक प्रवृत्ती आणि एक निवृत्ती. थोडं विज्ञानाचं समीकरण मांडू का? विज्ञानाचं समीकरण मांडून दाखवतो तुम्हाला. हे जे वीज आहे, वीज, या विजेमध्ये बरं का, इंग्रजीमध्ये बोलायचं झालं तर मी इंग्रजी शिकलेलो, पण लोकांचं ऐकून प्लस मायनस म्हणतात त्याला. प्लस मायनस म्हणतात. हे लोकांचं ऐकून बरं का. पण आपल्या मराठी भाषेमध्ये धन आणि ऋण. धन म्हणजे प्रवाह नाही, ऋण म्हणजे प्रवाह नाही. धन ऋणाला कनेक्शन देण्याकरता मध्ये एक तार जोडला जातो, मग व्यवहार सुरू होतो. कनेक्शन जोडलं जातं, मग व्यवहाराला येते. व्यवहाराला तसंच आपली बुद्धी, आणि त्यावेळेला एक प्रकारच्या परमतत्वाशी समीकरण जोडते. त्यावेळेला 2 प्रकार, प्रवृत्तीकडे असेल तर तुम्हाला सगळा व्यवहारच दिसेल, आणि व्यवहार दिसणारे लाखो लोक, त्याला काय नाही. आमचा मुलगा अमेरिकेला गेलाय, आमचं काही केलं काय, कोणी डॉक्टर झालाय, कोणी पैसे, कोणी MB झाला, काय 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 नुसतं ऐकायला तेच म्हणते. त्याचं नाव प्रवृत्ती. त्याचं नाव प्रवृत्ती. पण एखादा भाग्यवंत निघतो ना, निवृत्तीकडे जाणारा असतो ना. एखादा भाग्यवंत नसतो काय? आमचे ज्ञानोबा आहे, तुकोबा आहे, निरोबा आहे, नामदेव आहे, किंवा काही अवतारिक पुरुष, अक्कलकोटकर साई महाराज, शिर्डीचे साईबाबा. आमच्या ह्या पाहुण्यानं सांगितलं बाळू मामा, ते तुमच्या बाजूला आहे. बाळू मामा हे तुमच्यासारखेच आले, पण देव होऊन आले. तुमच्यासारखेच आले खरे, पण देव होऊन आले. देव किती तयारी असते ह्या लोकांची. शेगावचे गजानन महाराज, भाऊसाहेब उमदीकर, पुष्कळ सांगता येतील. तुम्ही सोलापूरला गेला तर प्रभाकर महाराज, मोठं प्रस्थ आहे महाराज. प्रभाकर महाराज
असे काही लोक आहेत निवृत्तीकडे जाणारे आणि जगालाही निवृत्तीकडे नेणारे. त्याच्यात दोन, काही चमत्कार करून दाखवतात त्याला सिद्ध म्हणतात, आणि ज्याने ग्रंथ केले ज्ञानोबराया सारख्याने, तुकोबराया सारख्याने, नाथ महाराज सारख्याने त्याला संत म्हणतात. आणि त्याने सतरती सतरती सदुस्तरांतरे, स्वतः तर तरतातच तरतात, पण हजारो लोकांना तरण्याकरता आपला अनुभव त्या ग्रंथात देऊन ठेवलेला असतो. पण लोकाला वेळच नाही ना, काय करा. लोकाला कुठे वेळ आहे? लोकाला महाराज आम्ही पाहता कुठेही गेलं तर म्हातारं सुद्धा वर्तमानपत्र घेऊन दिसणं झालंय अगं. अरे वर्तमानपत्र वाचायचं वेळ नाही तुझं, ज्ञानेश्वरी वाच. एक वही जर वाचलास तरी तुझं कल्याण होईल. वर्तमानपत्रात आहेच काय बातम्या? 4 गाड्या उलटल्या, 2 पोरी नेल्या, पोलिसांना धरून नेलं. हाय काय तुमच्या वर्तमानपत्रात? पण प्रत्येकाला वर्तमानपत्र आवडते, अर्जवून आवडते. पण ज्ञानेश्वरी आवडत नाही, आवडत नाही, दासबोध आवडत नाही. ग्रंथ संपदा महाराज जे असते ना, अत्यंत प्रेमानं वाचावं त्याचे. म्हणून महाराज सांगतात, मनोराजा एक देहपुरी, हे देहरूपी फळ, या पुरामध्ये मन नावाचा एक राजा आहे. बर का? प्रवृत्ती निवृत्ती नावाच्या 2 बायका आहेत. म्हणजे मन कधी कधी प्रवृत्तीकडे, कधी निवृत्तीकडे. पण निवृत्तीकडे जे घेतील त्याच्यामध्ये जो अधिकार असेल तो, त्याने संपादन केलेला असेल, संपादन केलेला असेल. आमचे गुरुवर्य दांडेकर मामा होते. मला दांडेकर मामा, पुण्याचा एक गृहस्थ जोग महाराजाच्या उत्सवात त्यांच्या जवळ ₹1,00,000 आले. त्यावेळेला ₹1,00,000ची किंमत मोठी होती. आता भिकाऱ्याजवळ ₹1,00,000 आहेत. आता भिकाऱ्याजवळ ₹1,00,000 आहेत. आता काही ₹1,00,000ची काही किंमत नाही. पण ₹1,00,000 घेऊन एक पुण्याचाच गृहस्थ दांडेकर मामा जवळ आले. तर दांडेकर मामाने त्याला उत्तर दिलं, बापू पंक्ती महाराजाची काय खर्चा बिरचा हे सगळं जुळून गेले, म्हणून तुझे ₹1,00,000 खर्चायला आमच्याजवळ जागा नाही. तुझं तू घेऊन जा आणि दुसरे कुठेतरी कर. दुसरे कुठेतरी कर असं सांगितलं. तर सांगितल्यावर त्याला जरा झटका आला. म्हणे तुम्हाला ₹1,00,000 देणार कोण भेटणार आहे? दांडेकर मामाने हात जोडून सांगितलं, तुझे ₹1,00,000 न घेणारा मी तरी आहे ना. मी तरी आहे ना. जीवनात संताची काय अवस्था असते तुम्हाला माहिती नसते. संत त्याला म्हणावं जिथे काय असत ते नाही, लोभ नाही, कशाचं वाढवा म्हणून नाही,
असे जे लोक असतात ना ते निवृत्तिमय असतात. महाराज 5 अध्यायाचं पुरंजन आख्यान आहे. त्याने रूपक केलंय. आपले हे श्वासोश्वास येणार दिवस रात्र 100 वर्षाचं धैर्य. आणि ह्याच्यामध्ये बघा तुम्ही, पुत्र पूर्ण संपन्न भारी त्याने कृपा केली आम्हाला, म्हणून आलो या देशा म्हणजे परमार्थाच्या देशात आलो, नाहीतरी भुललो दिशा. दातामध्ये भेटला ईशा एवढे मार्ग जायला. बघा तुम्ही कोण कोण निवृत्ती मार्ग सांगतायत आमचे कानोपर आहे. सवे घेऊन 4 जण आला कोण महर सुदक्षण, कडे चुकवणे काटवन, ऐका आणले ते कोण कोण गा, कोण आणले पुढे भक्तीने धरले हाती, मागे ज्ञान वैराग्य धर्म येते, स्थिर केली जे आचे फळे होती, सिद्ध आणून दावी दे पंथी गा. मनानं केवढे उपकार केले, मनानं भक्तीला लावलं, मनानं केवढे उपकार केले, वैराग्याचा अभ्यास केला, ब्रह्मज्ञानापर्यंत पोचलं. हा एक अभ्यास आहे. नाही तर तुम्हाला खाली लोकांचं सांगून तुमचा वेळ घेत नाही. खाली लोक आता खाली लोकांना माणसं काय तरी करू नये ते प्रकार करतात. आमच्या गुरुजीची भाषा सांगू का? त्यावेळेची माझ्या गुरुजीची भाषा सांगतो. परभणीकर गुरुजी होते, ते साखरे महाराजांचे शिष्य होते. त्याने सुटसुटीत सांगावं, खाऊ नये ते खातात, पिऊ नये ते पितात, जाऊ नये ते जातात, करू नये ते करतात, त्याचं काय होते, हो नाही ते होते. आमच्या गुरुजीची भाषा फार सुटसुटीत बोलायचं. त्याचं काय होते, हो नाही ते होते ना. आता मनुष्य आहे, कुत्रा होईल. आणि तसे प्रमाण आहेत तुकोबारायचे, खंती ते न करा कोणी गाढव कुत्रा. माणसं क्रिया चांगली करीत नाहीत, बोलून चालून, आणि थोडीशी एखादं केलं तर गावभर सांगित फिरतात. आपलं पुण्य महाराज सख्या मायला सांगू नये. गावाला काय सांगाव, पण माणसाला सांगितल्याशिवाय ते मावतच नाही. मला गोष्टी आम्ही काल काशीला गेलो होतो तिथले बडव्यांना काय सांगावचं ना. हे सांगून जमत नाही मला. म्हणून 5 अध्यायाचं हे आहे, हे स्पेशलच विषय आहे. त्यावेळेला प्राचीन बरी राजाला बोध झाला, नारदाने त्याला उपदेश केला. ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश केला. आणि ब्रह्मज्ञान या शब्दाचा अर्थ दुसरं काही नाही, सगळे ब्रह्म आहे. सदैव सम्यक ब्रह्मासी. निश्चय करून बघाल ना तुम्ही, तुमच्या समोर कोणी येऊ दे, अगदी दारू पिदाडा आलाय, पण त्याच्या हृदयात तरी भगवान आहेच ना. त्याच्या उपाधीचं द्या सोडून, त्याच्या उपाधीचं सोडून द्या. पण माणसाची वृत्तीच अशी असते, एक तर परमार्थ करायचा नाही, केलं तर तोंडा वाटेचे, इतकं सांगायचं काय नाही.
इतकं सांगायचं. आमच्यापैकी एक महाराजाची कथा सांगतो तुम्हाला. म्हणजे योगायोगानं माझ्या पुढे पंतप्रधान आले होते माझ्या कीर्तनात, बर का. असं एका कीर्तनकारानं सांगितलं. ते आमचा एक टाळकरी होता. त्या टाळकरी जरा अवकाळी होता बोलायला. त्यानं म्हणला तुझ्या पंतप्रधानापुढे म्हैसही गेलती. सांगता सांगता सांगतो. महाराज नामदेव शास्त्री, आमचे पैठणचे योगीराज महाराज, चंद्रशेखर महाराज, चैतन्य महाराज यांची नाशिकला 5 पंतप्रधानाची खरंच भेट झाली. पंतप्रधानाची भेट झाली योगायोगाने. श्रेष्ठ. मग प्राचीन बरीचा उद्धार झाला. प्राचीन बरीला प्राचेतस नावाचे जे आहेत, त्या प्राचेतस अशा मुलाने महाराज एका स्त्रीशी लग्न केलं आणि त्यांच्या पुढे महाराज दक्ष नावाचा दुसरा मुलगा झाला. हे पहिला दक्ष सोडा, दक्ष नावाचा मुलगा झाला. आणि दक्ष नावाचा मुलगा होऊन ते प्राचेतस आहेत. मग पुढे त्याने पहिलं झाडावरच फार आक्रमक केलं. नदीत तपश्चर्या केली. भगवंताने त्यांना थांबवलं आणि प्राचेतसाचा उद्धार झाला. पुष्कळ कथा आहेत महाराज सांगायला, पुष्कळ कथा. मग कुठेतरी थांबावं लागते. आता थांबत आपण. आले का वेळ? हा, एखादं भजन म्हणा. सदा राम घोष हरि कथा, सदा राम घोष सदा राम घोष हरि कथा, सदा राम घोष हरि कथा, सदा चित्ता समाधान, सदा चित्ता समाधान, सदा चेता समाधान, सदा चित्ता समाधान, सर्व सुख सर्व सुख दयालो, सर्व सुख दयालो, सर्व अलंकार, सर्व सुख दयालो, सर्व अलंकार, आनंद निर्भर डुलता सो, आनंद निर्भर डुलता सो, आनंद निर्भर डुलता सो, आनंद निर्भर डुलता सो, सर्व सुख दयालो, सर्व अलंकार, सर्व सुख दयालो, सर्व अलंकार, असो ऐसा कोठे आठवा
आठवची नाही असो ऐसा कोठे आठवची नाही असो ऐसा कोठे आठवची नाही असो ऐसा कोठे आठवची नाही देहीच विदेही देहीच विदेही देहीच विदेही देहीच विदेही सर्व सुख द्यालो सर्व अलंकार सर्व सुख द्यालो सर्व अलंकार तुका म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप 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 लागोनी पाप लागोनी पाप लागोनी पाप लागोनी पाप सर्व सुख द्यालो सर्व अलंकार सर्व सुख द्यालो सर्व अलंकार आनंदे निर्भर डुलसो आनंदे निर्भर डुलसो सर्व सुख द्यालो सर्व अलंकार सर्व सुख द्यालो सर्व अलंकार सर्व अलंकार भजे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद भजे राधे गोविंद भजे राधे भजे राधे गोविंद भजे राधे 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 गोविंद भजे राधे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद भजे राधे हरे नमः हरे हरे पुंडरीक आपली शाळा 5 वाजता भरेल.